الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد وآله صلى الله على محمد وآله صلاة يا رسول الله سلام يا आपके फरकत ने मारा या नबी दिल हुआ गम से दो पारा या नबी सलातुल अलैकुम तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलमों से चुप हो जाने वाले सलातुल अलैकुम ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला और उसे मिला ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला बटती है को नैन में नियामत रसूलुल्लाह की सलातुल सलाम या हबीब अल्लाहुम्मा सल्ली मौलाना मुहम्मद वअला आली अरे तू मोहब्बती माला आवाज दी अल्लाहुम्मा सल्ली माशाअल्लाह मौलाना मुहम्मद वअला आली दरशाबे मेराज बोदी जिब्राईल दरकाबो दरशाबे मेराज बोदी जिब्राईल दरकाबो पानी हादा बर शरीरे गुम्बिद हदरातोई अल्लाहुम्मा सल्ली मौलाना सैयदीना तेरे कुर्बान जिंदा कर
इस्लाम को तेरे कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को वो रहेगा था अबद तेरी बदौलत ऐ हुसैन अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद मौलाना कलिमाए तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन कलिमाए तौहीद है तेरी शहादत तू न होता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वअला सय्यिदीना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वसदक़ रसूलुहु नबियुल हबीबुल करीम ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه مسجد कराया दिल को संभालो मस्जिद कराया दिल को संभालो मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है बड़े बन्ना सुभान अल्लाह अरे मोहब्बत आवाज मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है इसी बेखुदी में कहीं को न जाओ इसी बेखुदी में कहीं को न जाओ तड़प कमली वाले की तड़े पा रही है तड़प कमली वाले की तड़े पा रही है मस्जिदा करो या दुआलम कदाता मेरे सामने है दुआलम कदाता
मेरी सामने है, अरे काबे का काबा मेरे सामने है। सुभान अल्लाह। दो आलम का दाता मेरे सामने है, काबे का काबा मेरे सामने है। अदा क्यों न फर्ज़ मोहब्बत करो में, अदा क्यों न फर्ज़ मोहब्बत करो में। खुदा की खुदाई झुकी जा रही है, खुदा की खुदाई झुकी जा रही है। मस्जिदा करो या सुभान अल्लाह। फकीरी का मुझे में नहीं है सलीका, फकीरी का मुझे में नहीं है सलीका। न आता है कुछ मांगने का तरीका। सुभान अल्लाह। न आता है कुछ मांगने का तरीका। इधर भी निगाह है करम कमली वाले, इधर भी निगाह है करम कमली वाले। ज़माने की जोली भरी जा रही है, ज़माने की जोली भरी जा रही है। मस्जिदा करो या दिल को संभालो, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। इसी बेखुदी में कहीं को न जाओ, तड़प कमली वाले की तड़े पा रही है। मस्जिदा करो या, तो बड़ा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे कर मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह वश्शुक्र लिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मान ला नबिय्या बा'दाहु। বাঁশখালী থানার অন্তর্গত জালিয়াঘাটায় অবস্থিত শাহ সুফি ওলিয়ে কামিল মুকাম্মেল হযরত ওমর আলী শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহি স্মৃতি স্মরণে ও যুব সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় সকল মুরব্বীগণের ইসালে সওয়াব উপলক্ষে পবিত্র জশ্নে ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি বাঁশখালী থানা বিএনপির সম্মানিত যুগ্ম আহ্বায়ক জনাব আমির মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, বিশেষ অতিথি নাজিমুল ইসলাম চৌধুরী এবং বিশেষ করে আজকের সম্মানিত বিশেষ আলোচক হযরত শাহ মজিদিয়া দাখিল মাদ্রাসার সম্মানিত সিনিয়র মুদারিস, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, মুজাহিদে মিল্লাত হযরতুল আল্লাম জনাব মৌলানা আবু বকর আল কাদরি সাহেব, বিশেষ করে আজকের সম্মানিত বিশেষ আলোচক ঐতিহ্যবাহী বাঁশখালী কাতারিয়া বাতমারা ওড়িশা রহমতুল্লাহ দাখিল মাদ্রাসার সুযোগ্য সম্মানিত সিনিয়র শিক্ষক, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ফাদিলে নওজওয়ান হযরত আল্লামা আবু বকর সিদ্দিক আল কাদরি সাহেব এবং আজকের মাহফিলের প্রধান মেহমান, প্রধান আলোচকের তাকরীর ও তানবীর ইতিপূর্বে পেশ করেছেন। বাঁশখালী তথা গোটা চট্টগ্রামের গৌরব
ঐতিহ্যবাহী গণ্যমার রহমানিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার স্বনামধন্য সুযোগ্য সুদক্ষ আরবি প্রভাষক বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মুনাদের আহলে সুন্নাত সুন্নিয়তের অতন্দ্র প্রহরী উস্তাজুল উলামা উস্তাজ আল মুকাররম হযরতুল আল্লাম জনাব হযরত মাওলানা মুমতাজুল হক নঈমী সাহেব জিদা মজদুহু ওয়া শরফুহু, উপস্থিত শাহ মজিদিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুযোগ্য সম্মানিত সুপার প্রিন্সিপাল, আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিত্ব হযরতুল আল্লাম জনাব হযরত মাওলানা ওসমান গনি শিকদার আল কাদরী মুদ্দাজিলুল আলী সহ উপস্থিত অসংখ্য আমন্ত্রিত উলামায়ে কিরাম, বিশেষ অতিথিবর্গ, মঞ্চে ভূমিষ্ঠ নাম জানা অজানা সমস্ত উলামায়ে কিরাম এবং আমার সামনে ভূমিষ্ঠ আমার বাবার সমতুল্য মুরব্বীরা, যুবক ভাইয়েরা, অত্র সংগঠনের সকল সদস্যবৃন্দ এবং মাইকের আওয়াজ যতটুকু যাচ্ছে পর্দার আড়াল থেকে যে সমস্ত মা এবং বোনেরা আওয়াজ শুনছেন, রাহিমানা ওয়া রাহিমাকুমুল্লাহু তাআলা ফিদ দারাইন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আওয়াজে মানুষ যেদিগুন আওয়াজ কিনতে দিকে নয় ইয়ান কি খবরস্থান না সিরেঙ্গে হইতে তাই বাস করলে হওয়া ঠিক না বেড়ি সিরেঙ্গে হলে কেন বেশি না বোঝেন আর যেহেতু মার ভাষা মাতৃভাষা মুখুর ভাষা, যাক সালাম দেওয়ার না সুন্নত, জবাব দেওয়ার না ওয়াজিব। ওয়াজিব বড় না সুন্নত বড়? ওয়াজিব বড়। আত্ম বড় দায়িত্ব আমার বেশি, কারণ আজ সুন্নত পালন করে দিই অনাত্ম কি পালন করেন করিব ওয়াজিব পালন করা করব। ওয়াজিব মানে ফরজ হাসা হাসি, ফরজ হাসা হাসি। তো ইয়ে একখানা মহ বললই আমার তো ঠান্ডা লাল না হলো ঘুমাই না হলো আর উজুরে হয়ে গিয়েছে আর ওস্তাদ হুজুর আল্লাহ মাতার দায়িত্ব দিলে হই না হয় আয়ু রাজ্য হুজুর আবদার রক্ষা করব মন্নার হস্তর হারণ নই, যেহেতু আগামী হালি বেগুন খাস কর্ম ব্যবসা বাণিজ্য আছে এনে রাইতর বাটার পরে আত্মোদ্দেশ্য নেই আলোচনা করিব ইয়ান ঠিকও নয়। যাক ফল বহুত আজ করি প্রথম বছর এই আয়োজন বুঝছি অনেক খুশি নেবে না খুশি নেবে আরো খুশি আইনি রানীরও খুশি হই। আর এই সমস্ত মাহফিল ঈদ মিলাদুন নবী আল্লাহর নবীর স্মরণ এগিন দরকার আছে না নেই? আজ এই মাহফিল অর্ধে আর ওলামায়ে কিরামের ইন্দে এসেছি নাকি নবী এতক্ষণ কিন্তু মানুষ বলতে না হতে আজ মাহফিল অর্ধে ওলামায়ে কিরামের এসেছি ইয়েন জিন্দা আছে জানিয়েন ইয়েন জান্নাতের বাগানে পরিণত কি দরকার সুবহানাল্লাহ। আমারও আজ এই গরম ঠান্ডার মৌসুম মেদি শীতকালে রাখি গুম না যায় আরাম নগরী বারবারে সারিয়ে রে আর নবীর মহব্বত দাঁড়িয়ে অমর শাহ রহমতুল্লাহ মহব্বত আয়ের বৈষম্যে কি বীরের লাই নাকি কিছু পাই বললাই আল্লাহ তুন আর নবীর তুন কিছু পাই বললাই এবং দিন ইসলাম সম্পর্কে কিছু শিখি বললাই জানি বললাই এবং ইমান আকিদান শরীফ করে বললাই দুরস্ত করে বললাই দরকার সুবহানাল্লাহ। এই সমস্ত মাহফিল এই শিক্ষার একটা কি পাঠশালা অন্যত মুরব্বী আর বাবতন বেশি হলে মুরব্বীর সেবা এই তারা আর হন প্রতিষ্ঠানে যেগিয়ে শিখে সুযোগ আছে না যেগুলো মানাইব না মানাইব। এই সমস্ত মাহফিল ঈদ মিলাদুন নবী এগুলোর মাধ্যমে আর আমরা ব্যাগুন একটা শিক্ষার একটা পাঠশালা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ ব্যাগুনের হাজিরি আইয়ুন কবুল করো আমিন। আর একটু দর করে সালাম দিন, দর করে জবাব দিবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম মাশাআল্লাহ। আল্লাহর দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার মতো একজন গুনাহগার নাচিস নালায়েক নাহান্দা অযোগ্য বান্দাকে আল্লাহর মহান একজন ওলির স্মরণে এবং পবিত্র জশ্নে ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলে যোগদান করে আল্লাহর ওলির সোহবত নেওয়ার পাশাপাশি আপনাদের কাছ থেকে দোয়া নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন যে মওলা, সেই মওলার দরবারে অদমের পক্ষ থেকে একবার বড় করে বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। সাথে সাথে লাখো কোটি বেহাদ বেশুমার বেমিসাল বেনজির দরুদ ও সালামের হাদিয়া নজর পেশ করছি হুজুর করিম রউফুর রহিম आका मौला ताजदर मदीना सुरूर कल्ब सीना रहमत का मदीना दो जहां का सरदार कमली वाला नबी रहमतुल्लिल आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम नूरानी रौजा मुबारकी এবং সাজাতে এই ওমর আলী শাহ রহমতুল্লাহ স্মৃতি সংসদের
সমস্ত ভাইদের শুকরিয়া আদায় করছি যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম কষ্ট ক্লেশে বিনিময়ে এইখানে কষ্ট আসে না নেই আর অর্থ সম্পাদক ভাই হই বহুত কষ্ট আসলে আমি নিজেও আর বাড়িতে কান গুলো আসলে আইকান মাহফিল করি তো শেষ মে দেখা যাবে এই সই ধরনের প্রোগ্রাম এগিয়ে আনতে দাম গরিবের খুশি বহুত শ্রমদান করে টিঙে বেড়ে খাওয়ান না বিয়াগুলো হম একই রকম শ্রম দিব একই রকম খেদমত নকরিব কিছু বেশম খাইব ইয়ান লাভিলে কেউ মনোমান্য নেবেন বিয়াগুন মিলমিশে থাকবেন আল্লাহ বিয়াগুন একাতাবদ্ধ তাইব তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দরবার তারা শুকরিয়া আদায় করছি এবং আপনারা যারা এতক্ষণ এই দীর্ঘ রাত শীতকালের রাত আপনার প্রায় 11টা 11:30 পারি শীতকালের দাবাজে 11টা মানে বললে শীতকালের 11টা গরম হলো 2টা তিনটে বেড়ে খাওয়ান আমি বেশিক্ষণ আমরা হস্ত মাধ্যম কিছুক্ষণ সময় আমরা শুরু শেষ পর্যন্ত তাইবেন না আমরা তাইবেন হলি কিছু উনিবেন মানুষের তাকে হইও নলি একেবারে কিছুক্ষণ 210 মিনিট হয়ে শেষ করে তাইবেন না না নাকি আর লাখি বেলা চলে যাবে বস সময় লাখি জাগতে বলে মেকআপ ড্রাইভার ছাড়া কেউ না থাকে যাই নাই আমরা এলাকার হো আমরা আর এলাকার আর এলাকারই শিখবে বাসকালি শিখবে আর তুমি কিছু হন না আমরা আর জবান তো কিছু না ইয়ে হক আছে না নেই বহুত ওলামায়ে কেরাম বাইরে তুমি দর আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গার দর দেখ ইতারা বাইরে তো নাই দিতে লাগে বহুত বড় বড় দেবী যাক আইতে না দেখ কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এলাকার শিখবে এলাকার তুমি কিছু হন না অধিকার আছে অনাথন অধিকার আছে আল্লাহ আর বিয়াগুলোরে শেষ পর্যন্ত বহু তৌফিক দান করুক আমিন যাক আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি যারা এই দীর্ঘ রাত পর্যন্ত নবীর মহব্বত ভালোবাসা অন্তর নিয়ে হযরত ওমর ইসা রহমাতুল্লাহর মহব্বত অন্তর নিয়ে যারা দীর্ঘ রাত পর্যন্ত বসে আছেন আল্লাহ পাক প্রত্যেকের হাজিরিকে কবুল করুক আমিন তো এই কিন্তু বিষয় দেখা যায় আর পাশে নামার পাশে আর বিষয়দের সহদায় কারবালা আসলে এখন তো সহদায় কারবালা মৌসুম নয় ঠিক কিনা হন না কারবালা মৌসুম মরম মাস ফল মাস বিষয় দিন আমি নিজেও না জানি আসলে এখন কত ইনকাম না করে ইয়ে এখন লিবের দিয়ে দিই যাক তারপরেও আলহামদুলিল্লাহ আমরা দোয়া করলি ইনশাল্লাহ বিষয়ের আলোকে আলোচনা করছুন তবে এখন মাস চলাতে বলে রজব মাস ইবে কি মাস রজব মাস ইবে যদি খাওয়া দাওয়া করিবেন আমাদের মাস এবং আর নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা মেরাজুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুবহানাল্লাহ তো বোধ কি আপনি আবার উদিনের ওয়াজ বাইরের বানানো লাগে বাইরের ওয়াজ উদিনের বানানো লাগে ইয়ে না বোধকে মনে হওয়ার পর এখন কারবালা মৌসুম নজর কিলা কারবালার বিষয় দিই যাক তারপরে বিষয় দিয়ে যখন কারবালা হইল ইনশাল্লাহ এই মাস উপলক্ষে গরিবের আওয়াজ এবং মেরাজুন নবী সম্পর্ক ইনশাল্লাহ কিছুটা আলোচনা করছুন আল্লাহ পাক আর বিয়াগুলোরে উনি এর আমল করে তৌফিক দান করুন আমিন দর্শক আল্লাহুম্মা সাল্লি সাইয়্যিদিনা মাওলানা ওয়া আলা আলি কোথায় রইলেন মায়ের নবী আমাদেরকে ছাড়িয়া খিলাফ হবে আপনি বিনে এই জগতে বাঁচিয়া আল্লাহুম্মা سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا قرآن پاک اور آیات تلاوت گجی ارک بات تلاوت گری صوابن ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان الله. سبحان الله.
কিন্তু আর যদি বই দিকে না তোর হলো ষোলো আলো না তোমার বড় আলো তারপরেও আর 10 দিন জন্য তো নাই বলবো সেদিন একটা শেয়ার দল দরকার অন্য মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল শিক্ষক আল্লাহ করলে ধরে গাবেন হন উদ্দানার খেদমত জিয়ান করে যার দিনই খেদমত মাদ্রাসা কেন্দ্রিক আল্লাহ এই খেদমতের যাতাই হয় আল্লাহ দান করক আমিন। তো যেহেতু কারবারার বিষয় দিয়ে কারবারার আয়াত কোন উদ্যোগ ফরিলাম আল্লাহ তো কোরআনের মধ্যে ওয়ালা তাকুলু তোমরা বলিও না, তোমরা বলিও না, বলা বলি করিও না লিমাই ইউকতালু যাকে কতল করা হয়েছে, যাদেরকে কি করা হয়েছে কতল মানে কি করা হত্যা করা হন না, কতল মানে কি করা হত্যা করা শহীদ করা ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত বাল আহইয়াউ ওয়ালাকিন লা তাশউরুন। পড়ে করে বলুন সুবহানাল্লাহ। যাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ করা হয়েছে, যারা দ্বীন ইসলামের জন্য যারা নিজেদের তরু তাজা রক্ত জমিনে ঢেলে দিয়েছেন, আল্লামা ডক্টর ইকবাল সুন্দর করে বলেছেন ইসলাম জিন্দা হোতা হে হর কারবালা কি বাত। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইসলাম তো জিন্দা হয়েছে ওই কারবালার ময়দান থেকে। কথা বলে না ঠিক কিনা? হাসনাইন কারিমাইনের শাহাদাতের বিনিময়ে আওলাদ রাসূল আহলে বাইত রাসূলের তরু তাজা রক্ত শহীদাই কারবালার ময়দানে ঢেলে দিয়ে আজকে ইসলাম রংরে রংরে আমার নবীর ইসলাম পৌঁছে গেছে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। একটা সেই জন্য একটা সুন্দর বাংলা নাতের কলি আছে, পড়ব আপনাদেরকে পড়তে হবে। আশরাফুল নাত কারবালানি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। বলেন লা ইলাহা মাশাআল্লাহ মুহাম্মদ। এই কালিমার হে পাজাতে, এই কালিমার প্রতিষ্ঠাতে, এই কালিমার হে পাজাতে হলেন শহীদে মাশাআল্লাহ, হলেন শহীদে কারবালা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও মুহাম্মদ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। এসো সবাই দলে দলে হুসাইনের পতাকা তোলে। ঠিক না? আমরা হুসাইনের পতাকা নিয়ে থাকতে চাই কি চাই না? তুই হাত তুলে চাই কি চাই না? আমরা হোসেনের পক্ষে থাকতে চাই কি চাই না? আমরা কি এদিকের দলে যাবো নাকি হোসাইনের দলে? আরে সবাই দলে দলে হোসাইনের পতাকা তোলে। সবাই দলে দলে হোসাইনের পতাকা তোলে। মুর্দা কলব জিন্দা হবে, মুর্দা কলব জিন্দা হবে। জিকির করে ইল্লাল্লাহ, জিকির করে ইল্লাল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। এই কালিমার হে পাজাতে, এই কালিমার প্রতিষ্ঠাতে হলেন শহীদে কারবালা, হলেন শহীদে কারবালা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ
তারিখ? 10 তারিখ যাকে বলা হয় ইয়মে আশুরা। যাকে কি বলা হয়? ইয়মে আশুরা। মুহররমের 10 তারিখে কারবালার ওই মরণ তরে শহীদ হয়েছেন সপরিবারে। ঠিক না? শহীদ হয়েছেন সপরিবারে। জিকির করে ইল্লাল্লাহ, জিকির করে ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ইমাম হোসাইন যে কারবালার ময়দানে শাহাদত বরণ করবেন, এটা আমার নবী আগে ভাগে বলে দিয়েছেন। ঠিক কিনা? আমার নবী এই জন্য একটা বাচ্চারা নাক পড়ে না, আরে ইমাম হোসাইনের শাহাদত নবীর ইলমে গায়েবের প্রমাণ। শহীদ হলেন ইমাম হোসেন কারবালার ময়দানে। মাশাআল্লাহ বলেন না, শহীদ হলেন ইমাম হোসেন কারবালার ময়দানে। দয়াল নবীর জবানে কারবালার বয়ানে, দয়াল নবীর জবানে কারবালার বয়ানে। ইমাম হোসেন শহীদ হবে হাদিসে প্রমাণ। ঠিক না? ইমাম হোসেন মারহাবা মারহাবা মনে আজ দিন ফেরা দিবেন তো নয় কোন নই আর কাল দেবে ইয়ান তো আজ দিন দিলো, ইয়ান দিলো না, ইয়ান তো বেশ জানা বলো ওয়াস পুরা হাজার টাকা। আল্লাহ বলো আমিন আমিন। আল্লাহ আর বেগুন কবুল করো আমিন। আরে দয়াল নবীর জবানে কারবালার বয়ানে, দয়াল নবীর জবানে কারবালার বয়ানে। ইমাম হোসেন শহীদ হবে হাদিসে প্রমাণ, ইমাম হোসেন শহীদ হবে হাদিসে প্রমাণ। ইমাম হোসেন শহীদ হলো কারবালার ময়দান, ইমাম হোসেন শহীদ হলো কারবালা। ইয়া হোসেন মারহাবা, ইয়া হোসেন মারহাবা, ইয়া হোসেন মারহাবা। কারবালার বিষয় যে মারহাবাটা গ্রহণ করো তো, মারহাবাটা গ্রহণ। ইয়া হোসেন মারহাবা, ইয়া হোসেন মারহাবা, ইয়া হোসেন মারহাবা। শহীদ হলেন ইমাম হোসেন নবী জানের জান, শহীদ হলেন ইমাম হোসেন জানের জান। রক্তে লালে লাল হইল, রক্তে লালে লাল হইল কারবালার ময়দান। শহীদ হলেন ইমাম হোসেন নবীর জানের জান, শহীদ হলেন ইমাম হোসেন নবীর জানের জান। সালাতু যেহেতু আমরা ওদিনের মাঝে বাইরের ওয়াজ দিতে চলে বাইরে না করে দিয়ে, যেহেতু আমরা বাইরে তো ওদিন তো কারবালার খতম না বলো, ঠিক না? হন না ওই যে কারবালার করুণ কাহিনী কেমনে বলা যায়, কারবালার করুণ কাহিনী কেমনে বলা যায়। নবীর শহীদ করলেন, নবীর আওলাদ শহীদ করলেন নিষ্ঠুরে জিদরায়। কারবালার করুণ কাহিনী কেমনে ভুলা যায়। মাশাআল্লাহ কারবালার করুণ কাহিনী কেমনে ভুলা যায়। দয়াল নবী যেই গলেতে চুমুকেতেন দিনে রাতে, ঠিক না? দয়াল নবী যেই গলেতে চুমুকেতেন দিনে রাতে, চুমুকেতেন দিনে রাতে। সেই গলেতে পেশের চুরি, সেই গলেতে পেশের চুরি সীমারে চালায়। কারবালার করুণ
কাহিনী কেমনে ভুলা যায় কারবালার করুণ কাহিনী কেমনে ভুলা যায় বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ বলে হাসনাইন কারিমাইন আওলাদ রাসূল আহলে বাইত রাসূল যাদেরকে ময়দানে কারবালা শহীদ করা হয়েছে তারা জিন্দা নাকি মুর্দা বলে না জিন্দা নাকি মুর্দা তারা কি ধন সম্পদের জন্য পারিবারিক কারণে সামাজিক কারণে নিজের ব্যক্তিত্বের জন্য কি শহীদ হয়েছে আমার নবীর দ্বীন ইসলামকে জিন্দা করার জন্য দ্বীন ইসলামকে পাহারা দেওয়ার জন্য না হয় ইমাম হোসেনকে কুফার গভর্নর থেকে কুফাবাসী থেকে ওই এজিদ বাহিনী থেকে তারা বলেছিল হে হুসাইন তোমাকে এই কুফার অর্ধেক সম্পদ দেওয়া হবে তারপর তুমি আমাদের দলে চলে আসো ইমাম হোসেন বলেছে না না জান যাবে সে যাবে সবকিছু দিয়ে দেবো নবীর প্রেমে কুরবান করে দেবো তারপর আল্লাহু আকবার ইয়া রাসূলুল্লাহ ইমাম হোসেন বলেছিল সবকিছু নবীর প্রেমে তিনি ইসলামের জন্য কোরবান করে দেব তারপর আমার নানাজার ইসলামকে বিক্রি করতে পারি স্যার দিয়েছেন কিনা তখন সিদ্ধ অবস্থায় শহীদ করা হয়েছিল বড় করে বলো সুবহানাল্লাহ সুতরাং আল্লাহ বলছে কোরআন পাকের মধ্যে ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহ যাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ করা হয়েছে তোমরা তাদেরকে লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত তাদেরকে কখনো মুর্দা বলবে কখনো মৃত্যু বলবে আল্লাহ তারা কি আল্লাহ বলছে বাল আহইয়া তারা জিন্দা বড় করে বলো সুবহানাল্লাহ ওয়ালাকিন লা তাশউরুন তোমরা বুঝবে না তারা জিন্দা অন্য আয়াতের মধ্যে রয়েছে ওয়ালা তাহসাবান্নাল্লাযীনা কুতিলু ফি সাবিলিল্লাহ যাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ করা হয়েছে যারা শহীদ হয়েছে তাদেরকে মরা বলবে তো দূরের কথা মরা এটা মনে মনে লা তাহসাবান্না মনে মনে কল্পনাও করা যাবে না সুবহানাল্লাহ আর বলুন না সুবহানাল্লাহ কে তো বলবে দূরের কথা তারা যে মরা এটা মনে মনে কি করা যাবে না কল্পনা করা যাবে না বা তারা জিন্দা ইনদা রাব্বিহিম ইউরযাকুন আবু সাওয়াসানা না এটা আছে কোরআন পাকে আয়াত আছে না ইনদা রাব্বিহিম ইউরযাকুন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করা হয় সুবহানাল্লাহ ও রিজিক হারা হাদে মুরদালা হাদে না জিন্দালা হাদে এটা যদি মুরদা হইতো মরা হইতো তো তারা রিজিকের হন প্রয়োজন আছিল না আল্লাহ নিজে হক দিয়ে তারা জিন্দা দেয় আর খোদার পক্ষ থেকে সারাল্লাহ রিজিকের ব্যবস্থায় কুদরতি ভাবে করে সুবহানাল্লাহ তাহলে কোরআন পাক আয়াত শহীদুল জিন্দা আর হাদিস শরীফ পড়ি হাদিসের পাক মধ্যে বুখারীর হাদিস এবং মুসলিম শরীফে আছে যখন শহীদ হল আল্লাহ অন্যান্য ইমানদার অন্যান্য মুমিন খবর জেলি ইতারা খবর তুল জান্নাতুল তারালে কি করে দিব সিদ্ধ করে দিব দর হন সুবহানাল্লাহ তারার খবর না কি করে দিব সিদ্ধ করে দিব সিদ্ধ হবে জান্নাতুল হাওয়া বাতাস তারার কবরের মধ্যে আই দর হন সুবহানাল্লাহ কিন্তু ইল্লা ইয়াতামান্না শহীদ যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয় তাদের জন্য কোন ছিদ্র নয় তারা জান্নাতি পাখি হয়ে সরাসরি বেহেশতের মধ্যে বিচরণ করবে সরাসরি কোথায় বিচরণ করবে বেহেশতের মধ্যে শহীদরা যখন বেহেশতে যাবে বুখারীর হাদিস তাদেরকে বলা হবে এই শহীদরা তোমাদের কি কোনো আরজু আছে কোন তামান্না আছে কোন ইচ্ছা আছে বলতে আল্লাহ হে বারি তাআলা আমাদের একটা ইচ্ছা সেটা কি ইচ্ছা সেই ইচ্ছাটা হলো আল্লাহ আমরা চাই এই জান্নাত থেকে আবার দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য আমরা কোথায় যাব দুনিয়াতে যাব মানুষ কি এত জান্নাতি নাজ নিয়ামত এগিন ফেলাই রে জান্নাত আর দুনিয়ার ইবাদত বندگی নামাজ দোয়া হজ যাকাত যেতিকিন ইবাদত রিয়াদত করে বেগিন জান্নাত হবে না হরে দিবে লাগে জান্নাত যে বলে ব্যস্ত যে বলে এই যে ব্যস্ত নিয়ামত প্রাপ্ত নিয়ামত ওরা ব্যস্ত ভাইরা অনেকে দুনিয়াতে আবার আসতে চাইবে না কিন্তু ইল্লা ইয়াতামান্না শহীদ যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়
তারা বলে আল্লাহকে আরজি দিবে, আল্লাহ আমাদেরকে তুমি আবার দুনিয়ার মধ্যে পাঠাও। পড়া করে বলে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলবে তোমরা দুনিয়াতে গিয়ে কি করবে, কেন যেতে যাচ্ছ? আল্লাহ যখন ওদেরকে সে প্রশ্ন করবে, ওই শহীদরা আমার আল্লাহকে বলবে আল্লাহ আমরা আবার দুনিয়ার মধ্যে যেতে চাই, এমনি নয়, দুনিয়াদারি করার জন্য নয়, ছেলে মেয়েদের জন্য নয়, ধন সম্পদ জোগাড় করার জন্য নয়। ওগো আল্লাহ আমরা দুনিয়ার মধ্যে আবার যেতে যাচ্ছি, আমরা চাই, আমাদের ইচ্ছা হলো আমরা দুনিয়াতে আবার গিয়ে তোমার রাস্তায় শহীদ হব, আমরা আবার শহীদি মর্যাদা পাবো। হাদিসের মধ্যে হতে পারে আশারা মাররা 10 বার, কবার হন না, একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার নয়। আল্লাহ রে আমাকে তোমার রাস্তায় দ্বীন ইসলামের জন্য একবার শহীদ করা হোক, আবার জিন্দা করা হোক, একবার শহীদ করা হোক, আবার জিন্দা করা হোক। আল্লাহ এইভাবে শহীদি মর্যাদাটা এত বেশি প্রিয়, শহীদি তৃষ্ণা এত বেশি প্রিয়। আল্লাহ আমরা দুনিয়ার মধ্যে গিয়ে তোমার পক্ষে তোমার রাস্তায় দ্বীন ইসলামের জন্য আরো 10 বার শহীদ হতে চাই। আমরা এই জন্য দুনিয়াতে যাবো, কোন দুনিয়াদারি করার জন্য না। আবার চাই আমরা আবার শহীদ হই, আবার গিয়ে আবার শহীদ হই। শহীদদের আরজু, শহীদদের তামান্না। বড় করে বলে সুবহানাল্লাহ। আমার ওই কথাটা বলেছিলাম যে আমার নবী ইমাম হোসেন যখন একেবারে ছোট্ট ছিলেন, তখন একদিন হযরত মা উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমার নবীর পবিত্র স্ত্রী, উনি আমার নবীর সামনে ছিলেন। তখন ইমাম হোসেন ওনাদের সামনে ছোট বাচ্চা খেলা খেলতেছে। সুবহানাল্লাহ বলুন। কি খেলতেছে? খেলা খেলতেছে। ছোট বাচ্চারা অনেক রকম খেলা খেলে না, ছোট বাচ্চাদের মতো খেলা খেলতেছেন। ওই মুহূর্তে আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরিল এসে আমার নবীকে মা উম্মে সালমার সামনে এলান দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার এই কলিজার টুকরা নাতি ইমাম হোসেন, যে হোসেনকে আপনি এত বেশি মহব্বত করেন, যে হোসেনকে আপনি এত বেশি ভালোবাসেন, যে হোসেনের ব্যাপারে আপনি নবী বলেছেন হুসাইনুম মিন্নি ওয়া আনা মিন হুসাইন। সুবহানাল্লাহ। হোসেন আমার থেকে, আমি নবী হোসেন থেকে। সুবহানাল্লাহ বললাম। যে হোসেনের ব্যাপারে আপনি বলেছেন আমি হোসেনকে মহব্বত করি, আল্লাহ তুমিও আমার হোসেনকে মহব্বত করো। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার এই মহব্বতের নাতি ইমাম হোসেন যে আপনার সামনে খেলতেছে, এটাকে তো আপনার উম্মতদের থেকে এমন একটা দল বের হবে, এমন একটা গোষ্ঠী বের হবে যারা মুনাফিকের পরিচয় দেবে। এরা ইমাম হোসেনের প্রথমে পক্ষ গ্রহণ করবে, আস্তে আস্তে সবাই মুনাফিকের মতো, মুখে একটা দিলে একটা। কথা বলেন ঠিক কিনা? মুনাফিকের ওয়াদা খালাফুন ফাহুয়া মুনাফিকুন, হন না, ওয়াদা খালাফুন ফাহুয়া মুনাফিকুন। মুনাফিকের আলামত 3টা। মুনাফিকের আলামত হওয়া একটা নদী কথা হতে মিশা হতা হইব, হতা হতে কি হইব? মিশা হইব। 2 নম্বর হইলি আমানতের খিয়ানত করিব। অনেকের এখানে আমানত একদিন আর অর্থ সম্পাদক হয়ে যায় না, ইবে অর্থ সম্পাদক দায়িত্বই একটা বড় আমানত। কিন্তু বড় কি 10 জনের টিয়া বিয়াও একজন রাখিব, হাইবুল্লাহ, হাইবুল্লাহ না হনো, হাইবুল্লাহ আমানত হবো না, এবার আমানতের কেউ যাবো, খেয়ানত হয়ে যাবি। আল্লাহ আলারা আমানত রক্ষা করে তৌফিক দান করে। তো যারা মুনাফিক কিন্তু তারা আমানতের কি করিব? খিয়ানত করিব। এবং যারা 3 নম্বরে দিয়ে ওয়াদা খালাফুন ফাহুয়া মুনাফিকুন, যারা ইজা ওয়াদা ওয়াফা, যখন সে ওয়াদা করে সে ওয়াদা ভঙ্গ করে। ওয়াদা কি করে? ভঙ্গ করে। ইমাম হোসেনের পিছনে প্রথমে তো প্রায় 40,000 মানুষ নামাজ পড়ছিল। কয় হাজার? কুবরের জমিনে প্রথমে যখন ইমাম হুসাইন মুসলিম বিন আকিলকে পাঠালেন কুফার পরিবেশ দেখার জন্য, মুসলিম বিন আকিল দেখতেছে হাজার হাজার কুফাবাসী ওনার হাতে বায়াত গ্রহণ করছে, ওনাকে বাহাবা দিচ্ছে, স্বাগতম জানাচ্ছে। ইমাম হুসাইনকে মুসলিম বিন আকিল তার 2 সন্তান সহ নিয়ে গিয়েছিলেন। সন্তান মোহাম্মদ এবং ইব্রাহিম, তার নাম কি ছিল? মোহাম্মদ এবং ইব্রাহিমকে নিয়ে
ইমাম হুসাইনের অর্ডারে অনুমতি নিয়ে মুসলিমেরা কি কুফার জমিনের মধ্যে গিয়ে দেখতেছেন হাজার হাজার মানুষ তাদের পিছনে বায়াত গ্রহণ করছে, তাদের হাতে বায়াত হচ্ছে, তাদের পিছনে জামাতে শরীক করছে, বড় বড় ওয়াদা করতেছে। ও মুসলিমিনা কি আপনি কুফার পরিবেশ আপনি দেখার জন্য এসেছেন, ভালো কি মন্দ? আমরা তো সবাই আওলাদ রাসূলের পক্ষে, আমরা সবাই ইমাম হুসাইনের হাতে বায়াত গ্রহণ করব। আপনি দেরি করিয়েন না, দেরি করিয়েন না, তাড়াতাড়ি ইমাম হোসেনকে চিঠি লেখেন, আমরা সবাই ওনার জন্য পাগল। সবাই মুনাফিকের কথা লাস্টে বুঝাই বোঝায় কি আসা থাকছে, অন্তর দেখান, মুখ দেখান, শেষ পর্যন্ত দেখাতে পরিবার যখন বালা মুসলিমিন আকিল হাজার হাজার মানুষ যখন বাইতর মুসলিমিন আকিল সেটি লেগে দিয়ে ইমাম হবে না ও ইয়া আওলাদ রাসূল ইমাম হুসাইন ইমাম আলী মাকাম আপনি কুফার জমিনে আসতে পারবেন, এখানে পরিবেশ ভালো, আমার কাছে সবাই দলে দলে বায়াত গ্রহণ করতেছে, কোনো সমস্যা হবে না, নো প্রবলেম। বড় করে বলে সুবহানাল্লাহ। মুসলিমিনের আকিলের চিঠি পেয়ে ইমাম হুসাইন কারবালার ময়দানে গিয়েছিলেন, বড় করে বলে সুবহানাল্লাহ। ওই কথা বলতে চেয়েছিলাম, আমি কোথা থেকে চলে আসলাম, আমার নবীর সামনে যখন ইমাম হুসাইন খেলতেছে বা উম্মে সালমার সামনে জিবরিল এসে বলতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার এই মুহাব্বতের হোসেনকে আপনার উম্মতরা কি করে দেবে? হত্যা করে দেবে, শহীদ করে দেবে। কি করে দেবে? শহীদ করে দেবে। আরেকটা হাদিসের মধ্যে আছে জিবরিল এসে আমার নবীকে কিছু মাটি দিয়েছিলেন। কি দিয়েছিলেন? মাটি হন কি মাটি দিয়েছিলেন। জিবরিল বলতে লাগলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আপনার সামনে যে এই হোসেন আপনার কলেজের টুকরা দিয়ে খেলতেছে, খেলা করতেছে, আমার হাতে কিছু মাটি আছে, আমি যা বলছি আপনার এই কলেজের টুকরো না থেকে শহীদ করবে। কখন করবে আমি বলে দিচ্ছি, এই যে মাটি আপনি দেখতেছেন এই মাটিগুলো যেরকম দিচ্ছি সেরকম থাকবে না, ইমাম হোসেনকে যেদিন ময়দানে কারবালা শহীদ করবে সেদিন এই মাটিগুলোর রং পরিবর্তন হয়ে যাবে, সেদিন এই মাটিগুলো রং কি হয়ে যাবে। আমার নবী কি করলেন, মাটিগুলো নিয়ে হযরত উম্মে সালমাকে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। তুমি এগুলো যত্ন সহকারে রাখো, ইমাম আমার এই টুকরা থেকে শহীদ করবে, তুমি প্রত্যেক দিন এগুলো দিনে একবার দেখবে কখন রং পরিবর্তন হয়ে গেছে, দেখবে রং যদি পরিবর্তন হয়ে যায় সেই দিন আমার হোসেনকে ময়দানে কারবালা তারা কি করে দিবে? শহীদ করে দিবে। আমার নবীর দেওয়া সেই মাটি, জিবরিলের পক্ষ থেকে পাওয়া সেই মাটি আমার নবী হযরত উম্মে সালমাকে দিয়েছিলেন। কিতাবের মধ্যে আছে হযরত উম্মে সালমা ওই মাটিগুলো একটা শিশির মধ্যে বোতলের মধ্যে যত্ন সহকারে রেখে দিলেন। বোতলের মধ্যে কি করে? যত্ন সহকারে রেখে দিলেন। প্রত্যেক দিন ওই মাটিগুলো উম্মে সালমা দেখাশোনা করেন। আমার নবী যে বলেছেন এই মাটিগুলো রং যেদিন পরিবর্তন হয়ে যাবে সেই দিন ইমাম হোসেনকে ময়দানে কারবালায় শহীদ করবে। সত্যি সত্যি আমার নবী ইলমে গায়েব জানে, আমার নবী যে ইলমে গায়েবের খবর দিতে পারে। একদিন মা উম্মে সালমা স্বপ্নের মধ্যে দেখলেন আমার নবীর দাড়ি মুবারকের মধ্যে বালি ধুলাবালি লেগে আছেন, আমার নবীর মাথা মুবারকের মধ্যে চুলগুলো এলোমেলো ধুলাবালি লেগে আছেন, কাপড়ের মধ্যে অনেক ধুলাবালি মলিন হয়ে গেল, যেমন নাকি একজন বীর যোদ্ধা জিহাদের ময়দান থেকে আসতেছে। উম্মে সালমা স্বপ্ন দেখে দেয় আর নবীর দাড়ি মুবারক ধুলাবালি, মাথার ধুলাবালি, খসর ধুলাবালি, যেন নাকি বীর যোদ্ধা যুদ্ধ ময়দান তো জিহাদ করে গিয়ে দরগে হন। সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর এই অবস্থা দেখে উম্মে সালমা দু চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আপনার কি হয়েছে, আপনি এই অবস্থায় কেন, আপনার দাড়ি মুবারকে ধুলা কেন, বালি কেন, আপনার মাথার মধ্যে রক্ত কেন, আপনার চুল মুবারক এরকম এলোমেলো কেন, আপনার কাপড় চোপড় এত ময়লা কেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ কারণ কি? আমার নবীকে এই কথা বলতে দেরি নাই, আমার নবী দু চোখের পানি ছেড়ে বলতেছে হে উম্মে সালমা কি কারণ হবে তোমাকে আজকে দেখে অনেকদিন আগে আমাকে জিবরিল যে মাটিগুলো দিয়েছিলাম আমি নবী তোমাকে সেই মাটিগুলো দিয়েছিলাম, যাও যাও তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ওই মাটিগুলো দেখে আসো।
তোমাকে যতগুলো মাটি দিয়েছিলাম তুমি তাড়াতাড়ি দেখো মাটিগুলো রং কি হয়েছে। আমার নবী যা বলেছেন এই মাটিগুলোর রং পরিবর্তন যেদিন হয়ে যাবে সেদিন ইমাম হোসেনকে ময়দানে কারবালা শহীদ করবেন। আমার নবীর কথা শুনে হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা দেখতে যায় বোতলের কাছে গিয়ে বোতলের মাটি যেরকম দিয়েছে সেরকম নাই, ওই মাটিগুলোর রং লাল রক্তের মতো হয়ে গেছে। কিসের মতো হয়ে গেছে? রক্তের মতো হয়ে গেছে। তখন মা উম্মে সালমা কান্না করতে লাগলেন, ইলহাম নাযিল করেছে। আমার নবী যখন একদিন নামাজ পড়তেছিলেন, ছোট বাচ্চা দুষ্টামি করে বাবার সাথে অনেক সময় মসজিদে যেতে চাই, কথা বলে ঠিক কিনা? যেতে চান না স্যার, বাবুর বারে মসজিদ যেতে চান না। ইমাম হোসেন একদিন মসজিদ আন নবীর বারে যেতে সাথে আন নবীর আদর করি মহব্বতের লোক মসজিদে মেজে ঘর করে হন সুবহানাল্লাহ। তো ইমাম হোসেন আন নবী যখন নামাজ পড়ে বুড়ো হলে কি করে, প্রথম সামনে দিবই, প্রথম ফিরে লক্ষ্য থাকে, প্রথম সিজদা জায়গায় বই থাকে, থাকে না থাকে। ইতারা ওই ইন্দে নামাজ আগে বই তাহলে সিজদা দিন পারিব, ইন্দে সমস্যা ইতারা কি বুঝুন না। ইমাম হোসেন আমার নবী নামাজ পড়া অবস্থায় আমার নবীর পৃষ্ঠ মোবারকের মধ্যে উঠে গেলেন, আমার নবীর পিঠের মধ্যে সওয়ার হয়ে গেলেন, আমার নবীর সিজদার মধ্যে চলে গেলেন। নবী কোথায়? সিজদা বলে না, নবী কোথায়? সিজদায়। আর ইমাম হোসেন কোথায়? নবীর পিঠ মুবারকের মধ্যে। ইমাম হোসেনকে আমার আল্লাহ মহব্বত করে, আমার নবীকে দোয়া করছে, আল্লাহ রে এই হোসেনকে আমি নবী মহব্বত করি, কত বাড়ি তাআলা তুমিও আমার হোসেনকে মহব্বত করো। আল্লাহকে মহব্বত করে সেটার প্রমাণ আমার নবীর পিঠ মুবারকে সিজদা অবস্থায় যখন ইমাম হোসেন বসে গেল, আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম নাযিল হয়ে গেল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, বন্ধু আপনি সিজদা দেখে মাথা তুলবেন না, তুলবেন না। আপনার হোসেন আমার হোসেন আপনার পিঠ মুবারক থেকে যতক্ষণ নিজের ইচ্ছায় যতক্ষণ সরে যাবে না, নিজের ইচ্ছায় যতক্ষণ আপনার পিঠ থেকে নেমে যাবে না, প্রয়োজনে 3 বারের জায়গায় 5 বার ভরুন, 5 বারের জায়গায় 7 বার ভরুন, 7 বারের জায়গায় 10 বার ভরুন, 10 বারের জায়গায় 100 বার পড়ুন, তারপরে হোসেনকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। তারপরে হোসেনকে কি দেওয়া যাবে না? তাহলে আমার হোসেন, আমার নবীর হোসেন যে আমার পিঠে উঠেছেন সেটা আল্লাহ দেখেছেন, আল্লাহ থেকে ভালো লেগেছে। আমার নবীকে সিজদার তসবিহ লম্বা করতে বলছেন, হোসেন যাতে যখন নিজের ইচ্ছায় পিঠ থেকে নেমে যাবে ওই রসুল আপনি তখন সিজদা থেকে মাথা তুলবেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। সালাতুন আলাইকুম। আরে রো রহি रो रहा है आसमां, रो रही है জমিন আসমান এখনো হাঁদে না হাঁদে। ও পশ্চিমার কাছে নগরী বর্তমানে লালিম এখনো দেখা যায় না যায়। আসলে কারবালার আগে বলে লালিমে কিন্তু আসিন যেদিন কারবালা ইমাম হোসেনের শহীদ বুঝি ইয়ার পরক্ষণ মাগরিবের সময় পশ্চিম আকাশে লালিমা সেদিন থেকে দেখা যায়। পরে করে বলে সুবহানাল্লাহ। ওই আর কাহিরুদের হয়ে বাবা না মুঝে কো পাওয়ালো মুসাফির না সমঝো, বললে মুঝে কো পাওয়ালো মুসাফির না সমঝো, मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমি তো ময়দানে কারবালা ইমাম হোসেন বলতেছে আমি তো এমনি আসি নাই, আমাকে দাওয়াত দিয়ে আনা হয়েছে। मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। खुदा जान के सी है मेज़बानी, 72 प्यासों कहे बंद पानी। बड़ा कर बोलो ना सुबहानअल्लाह। क्या मेहमा बना कर सताया गया हो, कि मेहमा बना कर सताया गया हो, मैं रोया नहीं हो
मुसाफिर न समझो मुझे को फवालो मुसाफिर मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমার নবী কারবালার ময়দানে কারবালার শহীদ হবেন, সেটা আমার নবী ছোট্ট অবস্থায় বলে দিয়েছেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এবং কি ওই যে আমরা ছোটকালে একটা বাংলা বই পড়েছিলাম, ওখানেও কারবালার কাহিনী ছিল, আছে কিনা জানি না। ওই কারবালার কাহিনীর মধ্যে ওখানে আছে যে আমার নবী ইমাম হোসেনকে বলেছিলেন, হে হুসাইন তুমি যেতে 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 এমন একটা জায়গা যাবে যে জায়গার নাম খুরব, যে জায়গার নাম কি খুরব। ওই খুরব থেকে বালা করবালা, এই জায়গার মধ্যে গিয়ে তোমার গোড়ার পা দেবে যাবে। সুবহানাল্লাহ। তোমার গোড়ার পা দেবে যাবে এবং তুমি যখন সেই জায়গায় গাছের মধ্যে আঘাত করবে, মাটিতে আঘাত করবে, সব জায়গা থেকে রক্ত বের হবে। তখন তুমি জেনে নিবে ওটাই হলো তোমার কারবালার ময়দান। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। সুতরাং বন্ধু আমার, ওই কথা বলতেছিলাম, শহীদ এরা যে আল্লাহ রাস্তায় শহীদ হয়েছেন, একদিকে শহীদ, অপরদিকে আমার নবীর আহলে বাইত। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। যাদের কথা আল্লাহর কোরআনের মধ্যে আছে, আছে না নাই? আহলাল বাইতি ওয়া ইতাহহিরুকুম তাতহীরা। আল্লাহ এদেরকে এমন ভাবে পূজা পবিত্র করেছেন, এমন ভাবে পাক সাফ করেছেন, যেটার চেয়ে পবিত্র আর কোনো পবিত্র নাই। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমার আহলে বাইতদেরকে মহব্বত করে আজকে আমাকে শহীদ কারবালা দিয়েছেন। বন্ধুরা আমার, এই আহলে বাইতের মহব্বত আমাদের কলবে আছে না নাই? কারণ যাদের কলবে আহলে বাইতের মহব্বত নাই, তাদের কলবে নবীর মহব্বত নাই। ঠিক না? বেড়ে খান না। এই জন্য ময়দানে কারবালার মাঠ যখন আসে, মাহে মুহররমুল হারাম যখন আসে, কারা হুসাইনি আর কারা এজিদি, কারা ডানপন্থী কারা বামপন্থী প্রমাণ হয়ে যায়। কথা বলো না, ঠিক কিনা? তারা মুহররম আসতে যারা এজিদি, তারা এজিদের প্রশংসা করে। তারা কি প্রশংসা করে? এজিদের প্রশংসা করে। আর যারা হুসাইনি, তারা সারা মাস ব্যাপী মসজিদে খেতাবতের ওয়াজের মধ্যে ইমাম হুসাইন শহীদ কারবালার বয়ান করে। বড় করে বলে সুবহানাল্লাহ। নাহলে যারা আজকে বলে আমরা তো নবীকে মহব্বত করি, শুধু কি সুন্নিরা মহব্বত করে, তাহলে বন্ধু আমাকে একটা তোমাদের কারবালা মাহফিল দেখাও তো। আপনারা দেখেছেন কারবালা মাহফিল করে সুন্নিরা? কারা করে? তোমাদের কলবে যদি নবীর মহব্বত থাকে, আওলাদ রাসূলের মহব্বত থাকে, আহলে বাইতের মহব্বত থাকে, মসজিদের মিম্বরে রাসূলে আমার নবীর নাতির আলোচনা, নবীর আওলাদের আলোচনা, আহলে বাইতের আলোচনা তোমাদের থেকে আমরা শুনি না কেন? তোমাদের পাড়ায়, তোমাদের মহল্লায় তোমরা কোনোদিন আহলে বাইত রাসূলের স্মরণে মাহফিল করেছো আমরা দেখি নাই। কথা বলেন ঠিক কিনা? তাহলে যাদের কলবে আহলে বাইতের মহব্বত আছে, যাদের কলবে হাসনাইন কারিমাইনের মহব্বত আছে, যাদের কলবে আওলাদের রাসূলের মহব্বত আছে, তারাই শহীদ কারবালা করবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহ পাক আমাদেরকে শহীদ কারবালার মহব্বত, আওলাদ রাসূলের মহব্বত, আহলে বাইতের মহব্বত বেশি বেশি দান করো। আমিন। কারণ আমার নবী বলেছেন, মান আহাব্বা হুসাইনা ফাকাদ আহাব্বানি। সুবহানাল্লাহ। যারা হুসাইনকে মহব্বত করবে, তার মানে আমি নবীকে মহব্বত করব। হুসাইনের মহব্বত মানে কার মহব্বত? নবীর মহব্বত। এটা হাদিস শরীফ। মান আহাব্বাহুমা, আর হাদিস আছে মান আহাব্বাহুমা। হাসনাইন করিম দুজনের কথা বলেছেন। মান আহাব্বাহুমা ফাকাদ আহাব্বানি। তারা তাদের দুজনকে যারা মহব্বত করবেন, ফাকাদ আহাব্বানি, তার মানে আমি নবীকে মহব্বত করা। আবার ওয়ামান আহাব্বানি ফাকাদ আহাব্বাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ বলুন না। আমি নবীকে মহব্বত করা মানে মাওলাকে মহব্বত করা। ওয়ামান আহাব্বাল্লাহু ফাদাখালাল জান্নাহ। আর মাওলাকে মহব্বত মানে সে জান্নাতি। আর ডর গেল না? সুবহানাল্লাহ। নবী এটা স্পষ্ট হাদিস। কোন মার বেটা যদি চ্যালেঞ্জ করতে চায়, আমি চ্যালেঞ্জ করবো। সুতরাং বানোয়ারি কথা নয়। আমাদের বলেছেন মান আহাব্বাহুমা ফাকাদ আহাব্বানি। তাদেরকে মহব্বত করা মানে আমি নবীকে, আর আমি নবীকে ওয়ামান আহাব্বানি ফাকাদ আহাব্বাল্লাহ। আমি নবীর মহব্বত মানে মওলার মহব্বত। কারণ আমার নবী ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, قد جاءكم برهان من ربكم وأرسلنا إليكم نورا مبينا।
দেখে এটা হলো আল্লাহর কুদরতের দলিল। সুবহানাল্লাহ বলেন। কুদরতের কি বলেন না? কদ জাআকুম বুরহান, বুরহান মানে দলিল। ওয়া জাগাইয়ের মালিক আছে না নেই? আমরা বৈষ্ণব দিয়ে মালিক আছে না নাকি মালিক সারা ইয়ার মালিকটা নিবে তুমি আজ যাইয়ে জাগায় দখল করে দেয়। হ্যাঁ জোর দখল করতে কিন্তু জাগায় খাই বলে বিচার আচার হবে মালিকত্বন হাগজ জীবত্বন আছে, ফকির জীবত্বন আছে, ডাক নম্বর জীবত্বন আছে, জীবত্বন দলিল আছে, ই বেতো জাগাইন খাইব ঠিক না বেড়ি খান না। আমার আল্লাহ কুদরতের দলিল হচ্ছে আমার নবী। সুবহানাল্লাহ বলুন। এজন্য বলা হচ্ছে আল বালায়াতু জিল্লুন নবুওয়া, বালায়াত হলো নবুয়তের ছায়া, ওয়ান নবুওয়াতু জিল্লুল উলুহিয়া, আর নবুয়ত হলো উলুহিয়তের ছায়া। বরকত বলুন সুবহানাল্লাহ। বালায়াত নবুয়ত বুঝতে হলে বালায়াত বুঝতে হবে, বালায়াত কুদরত বুঝতে হলে নবুয়ত বুঝতে হবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? এইজন্য আমার আল্লাহ বলেন কদ জাআকুম বুরহানুম মির রাব্বিকুম, বান্দারে আমাকে তোমরা দেখা কখনো সম্ভব আর আরো কত চাই। মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর জরুরি কদর কো পয়গম্বর এর চাই না বার ঠিক না বেটি খান না। মুসা কি বলেছিল? রব্বি আরিনি, রব্বি আরিনি, আমার মনে বলেছিল তারানি, হে মুসা আমাকে দেখা কখনো সম্ভব নয়, সম্ভব নয়। আমার জালালিয়তের কুদরতের পাওয়ার তুমি সহ্য করতে পারবে না। তারপরে যখন মুসা বারবার রিপ্লাই দিচ্ছে, বারবার অনুনয় বিনয় করতেছে, আল্লাহ তোমাকে দেখবো, তোমাকে দেখবো, যাও ইজহাব ইলা তুর, জাবলে তুরে যাও, তুরে গিয়ে আমার আল্লাহর কুদরতের একটুখানি কুদরতি নূরের জলওয়া পড়েছে। মুসা বেহুশ হয়ে পড়ে গিয়েছে, তুর পাহাড় জলে সুরমা হয়ে গিয়েছে। কথা বলে না ঠিক কিনা? আল্লাহকে দেখা সম্ভব হয়েছে? সম্ভব হয় না। আর আজকে যে নবীর মাহফিল, সুবহানাল্লাহ বলেন, আমরা কত বড় ভাগ্যবান, একবার বলুন আলহামদুলিল্লাহ। ওই নবী তো আল্লাহকে বলে নাই আল্লাহ তোমার সৃষ্টি এত সুন্দর, না জানি তুমি কত সুন্দর, আল্লাহ তোমাকে একটু দেখবো, রব্বি আরিনি, তোমাকে দেখতে চাই। আমার নবী সেই কথা বলছে। মুসা বারবার বলা পরে দেখতে পারে নাই, আর আমার নবী বলে নাই। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে না বলা সত্ত্বেও, না চাওয়া সত্ত্বেও আমার মওলা আরশ সাজিয়ে, কুরসি সাজিয়ে, লৌহ কলম সাজিয়ে, জান্নাত বেহেশত সাজিয়ে, আরশের দুলা বানিয়ে ৭০,০০০ ফেরেশতা পিছনে লাগাম ধরেছে। জিবরিল সামনে আছে, আমার নবীকে একজন দুলা যেমন নিয়ে যায়, আরশের দুলা বানিয়ে লামাকার নিয়ে গেছে। এইজন্য শায়র বলতেছে উম্মে হানি কি গর কামলি বালে সুরগতে কে জিবরিল পৌঁছে। বরকত আল্লাহ সুবহানাল্লাহ। নবী উম্মাহানি করতেছেন উম্মে হানি কি গর কামলি বালে সুরগতে কে জিবরিল পৌঁছে। आज खुश है और बोले के ये हुक्म रब है। हुक्महार हो ना नबीर आरश तुले बना ले बोले हुक्म दी दो होने और बोले के ये हुक्म रब है। जल्दी महबूब को मेरे लाओ, आने वाला है, आने वाला है। ওই যে সুরা বললো কথা খারাপ লাগলো হলো ওরাই তাই তো ছোট বাজি না হয় বাজি হন পদ্ধতির জন্য সার বাড়া বাজি দেবি এত লাই সারা আওয়াজ নয় লাইভ বিশুদ্ধতার লাই কথা খারাপ লাগলো হলো একটা ডর হলো আনে वाला है, आने वाला माशाल्लाह, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है महबूब मेरा। अर्श कुर्सी फरिश्तों से जाओ, सर्द कर दो, सर्द कर दो जहन्नम की आतिशी। सुभान अल्लाह। आतिश माने
করোগা আতিশ মানে কি তাদের সরজ করে দো জাহান্নাম কি আতিশ জাহান্নামের আগুন ঠান্ডা করে দাও বড় করে বলো সুবহানাল্লাহ সরদ করে দো জাহান্নাম কি আতিশি ওয়ার জান্নাত কো দুলহা বানাও বড় করে বলো না সুবহানাল্লাহ घर से किस दम चले कमली वाले पूर गिलमा लगी नाते पढ़ने घर से किस दम चले कमली वाले पूर गिलमा लगी नाते पढ़ने आज खुश है खुदा बंद आलम आज खुश है खुदा बंद आलम जल्दी महबूब को मेरे लाओ आने वाला है 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 महबूब मेरा अर्श कुर्सी फरिश्तों से जाओ सलात में আল্লাহ কবুল করে আমি বলেন না সেই জন্য এখন তো এতক্ষণ হয়েছে সৌদাই কারবালা ইয়ে তুমি আর বিশেষ দূর গিয়ে বল কারবালা তো মেহরাজ গিয়ে কারবালায় তো বিশাল সাগর আমি মাত্র সূচনা করি লাইটের ফল লাগছিল কারবালা শেষে চলে তিন বেড়ে খাওয়া না দেখে লাইট বেশি কি ম্যারাথন শুরু করে দিই কারবারের কান্না যায় কি হন ম্যারাথন মাসে যদি 2000 হইম না হলো হলো হইম কারবালা থাইব নাকি ম্যারাজ দেই আল্লাহ আল্লাহ কবুল করে আমিন হয় তো ম্যারাজের কথা এগিন কোরআন পাকের আছে না নেই তো বহুত কি হবে শুননি হলো ওয়াজরে বানাই রাখা হয় বিয়াত্তর গোষ্ঠীও চাই কোরআন শরীফ পড় 15 নম্বর পারা প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম লাইন সুবহানাল্লাহ বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম আল্লাহু আকবার আর কোথাও গেল না সুবহানাল্লাযী আসরা বি'আবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারাম ইলাল মাসজিদিল আকসা পড়াকে বলুন সুবহানাল্লাহ আন নবীর মেরাজের কথা এখানে কোরআন পাকের আসা নাই তো এটা হতে কোরআন মাঝে মসজিদ আকসা পর্যন্ত আসে না আচ্ছা ঠিক আছে মানলাম কোরআন মাঝে মসজিদ হারাম তো মসজিদ আকসা পর্যন্ত আছে কিন্তু আর সংবিধান কি শুধু কোরআন না আর উসুল হলো কোরআন সুন্নাহ ইজমা কিয়াস বলগার হলো সুবহানাল্লাহ অনেকখান বিষয় বেকিন কোরআন ফাইলে দইগুম না ফাইলে নগইগুম ইয়ান নয় তো কোরআন মাঝে আসলে তো আর উজু বানায় না বানায় কোরআন আসলে ফাগসিলু উজুহাকুম ওয়া আইদিয়াকুম ইলাল মারাফিকি ওয়ামসাহু বিরুসিকুম ওয়া আরজুলাকুম ইলাল কাবাইন আদন মুদন ঠেঙ্গন মাথা মাসে গরম এই সারিগানা হলো কোরআন আছে সারিগানা হলো আছে কোরআন তাহলে নাকা ছানি দি আতো কবজি পর্যন্ত দুই এবং কুলিগরি এগিন হলো আছে হাদিসে থামলাম এগিন হলো আছে হাদিসে আন নবী মুয়াসিব নে জবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা হইবে স্পষ্ট বুখারীতে আছে মুসলিম শরীফে আছে আর বিভিন্ন কিতাবে আছে মুয়াসিব নে জবাল কে যখন আমার নবী ইয়ামের গভর্নর বানিয়ে পাঠাচ্ছেন হে মুয়াসিব নে জবাল তোমাকে ইয়ামের গভর্নর নিযুক্ত করলাম যাও তুমি সেখানে শাসন কার্য পরিচালনা করো মুয়াসিব নে জবাল বলতে লাগলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমি কিভাবে বিচার করব আর বিচার করেছিল কেন একটা আর শিখিয়ে দাও না আমার নয় বলতেছে মুয়াসিব নে জবাল শুনো প্রথম নম্বরের মধ্যে তুমি যে কোনো বিষয় প্রথম নম্বর কোরআনে দেখবে আগে কোরআনে দেখবে কোরআনে আছে কিনা দেখবে কোরআনে থাকলে আলহামদুলিল্লাহ ঠিক কিনা বলেন না যদি কোরআনে না পাও তবে হাদিস দেখবে সেই বিষয়টা কোরআনে না পেলে হাদিস আছে কিনা সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ হাদিস যদি না পাই তাহলে কি করবে কোরআন না পড়ে হাদিস দেখবে হাদিসে না পড়ে ইজমাউল উম্মতের উলামাদের ইজমা কি হয়েছে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত উলামায়ে কিরামরা কি দিয়েছে ইজমার দিকে যাবে সুবহানাল্লাহ
কোরআনও পাই নাই, হাদিসও পাই নাই, এজমাও পাই নাই, এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো কিয়াস দ্বারা করতে হবে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমাদের উসুল হলো চারটা: কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য কোরআনের পাকের মধ্যে আমার আল্লাহ মিনাল মসজিদি ইলাল আকসা পর্যন্ত বলেছেন, মসজিদে হারাম থেকে মসজিদ আকসা পর্যন্ত মেরাজের কথা কোরআনে আছে। আর মসজিদ আকসা থেকে সিদরাতুল মুনতাহা, সিদরাতুল মুনতাহা থেকে লাম মাকাম পর্যন্ত এই কথাগুলো হাদিসের মধ্যে আছে। মার বেড়া যদি নেই হয় আসলে আর গুরু মরেও ভয় বেশি বড় মজা হয়। আসলে করলাম আরো খবর দিবেন, এই সন্ন্যাস করলেও হয়। আল্লাহ কবুল করুন, আমিও। মেরাজের হাদিস যদি নেই হয় আসলে করলাম আল্লাহ কবুল করুন, আমি এখন না আকসা পর্যন্ত হাদিসের কোরআনে পাকে আসে। কিন্তু ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতী আলাইহি রাহমাত যেনাকে সবাই মানে, সুবহানাল্লাহ বলুন। ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতী বের বেগল মানে দিবে 71 বার আম নবীর সম্মুখ দেখি ডর সুবহানাল্লাহ দিবে। তাফসীরে জালালাইনের লেখক, তাফসীরে জালালাইনের মুসান্নিফ ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতী আলাইহি রাহমাত বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসিরে কোরআন। ওই ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতী খাসাইসুল কুবরা কিতাবের নাম কি বলেন তো? অন্নাব খাসাইসুল কুবরা। এই কিতাবের মধ্যে আমার নবীর মেরাজ নামকান পর্যন্ত হয়েছে সে কথাগুলো খারা খারা বর্ণনা করেছেন 31 জন সাহাবীর নাম সহ ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতী খাসাইসুল কুবরার মধ্যে লিখেছেন। বেশি ডর কিনা নলাইব ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতী খাসাইসুল কুবরা বললি আমাদেরকে মেরাজ বেগম খুঁজে পাবে আল্লাহ তাআলা বুঝির তৌফিক দান। আমিন। সাল্লাল্লাহু আলাইকুম। ঠিক না? নামাজ ছেড়ে দিলে বান্দা, নামাজ ছেড়ে দিলে বান্দা পাবে না তো সার রহমতে আলাম যিনি উম্মতে সরকার, রহমতে আলাম যিনি উম্মতে সরকার। একই দিলেন আল্লাহ মোদের কেমন পাহাড়, একই দিলেন আল্লাহ মোদের কেমন পাহাড় রহমতে আলাম যিনি উম্মতে সরকার, রহমতে আলাম যিনি উম্মতে সরকার। নামাজ লাগবে না লাগিব 2 মিনিট নামাজ আমাদের হয়নি, হই না হই না। যেহেতু আউয়াল মা ইউহাসাবু বিহিল আবদু ইয়াউমাল কিয়ামাতিস সালাহ, কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম আল্লাহ হিসাব নেবেন 5 ওয়াক্ত নামাজের। সুবহানাল্লাহ। আর হাদিসের মধ্যে আছে যে খোদি বলবি ময়দানে হাসরের প্রথম স্টেজ, এই প্রথম ধরা, এই প্রথম স্টেজ নামাজে যে ব্যক্তি পাস করবে ময়দানে হাসরে বাকি যত ফারা আছে আল্লাহ নামাজে পাস করলে এটার উসিলাই সমস্ত দ্বারার মধ্যে আল্লাহ পাস বানিয়ে দেবে। ফাইনাল পরীক্ষা সেন্টার পরীক্ষার আগে দেখবো মরাল টেস্ট করে কি পরীক্ষা হল না বহুত স্কুল মাঝে সরকারি ভাবে বহুত সময় ঘোষণা দেবে যে ছাত্র মরাল টেস্ট পরীক্ষা ফার্স্ট না করিব ইবে সেন্টার পরীক্ষা দিতে পারিব, এলে আসে না নেই ইয়েও নামাজে ফার্স্ট না করলি বাকি পরীক্ষা কঠিন যাবো আজি বলতে আর সর্বপ্রথম স্টেজ 5 ওয়াক্ত নামাজ। যতক্ষণ আপনার হুশ আছে, যতক্ষণ জ্ঞান আছে, সুস্থ মস্তিষ্ক আছে, এতক্ষণ ব্যাগুনা ফরজ। সুবহানাল্লাহ। মুয়াসি বলতি as-salatu mi'rajul mu'minin, নামাজ হলো মুমিনদের মেরাজ। নামাজ কাদের মেরাজ? as-salatu হিয়া রাসুল ইবাদা, এটা শ্রেষ্ঠ ইবাদত। মিফতাহুল জান্নাতিস সালাহ, নামাজ বেহেশতের চাবি। চাবি না তাইলে হামরু না, তারা বহুত আছে চাবি বড় নেই। ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট করে পুরো মিলিয়ন কিন্তু চেক নেই, আর চেক চাইলে ব্যাংকের টিয়া নেই, হামরু না। আল্লাহ চাবি দরকার আছে না নেই? হাদিস হতে মিফতাহুল জান্নাতিস সালাহ, নামাজ হল কি জান্নাতের চাবি। সুবহানাল্লাহ।
বললে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হতেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার মাওলা বলে বান্দা ইন্নাস সালাতা নিশ্চয় নামাজ তানহা বিরত রাখে বাঁচিয়ে রাখে আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার যত অবৈধ কাজ আছে ইসলাম বিরোধী কাজ আছে শরীয়ত বিরোধী কাজ আছে কোরআন সুন্নাহ বিরোধী কাজ আছে আপনি যদি ইমানদার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি হয়ে যান ওই নামাজ আপনাকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে ঠিক না বেটি আল্লাহ নামাজ আরাম পরিবর্তন তৌফিক দেন আমিন আবাদ মুক্ত হয়ে অন্তর্গত হয়ে গেছে তাইলে বহুত আমিন হয়ে গিয়ে দি বসে দ্বারা জানিয়ে দিল বোধ আসে না নেই শুধু কত হলে তো কি তো হম বলব এটা আমিন আমি হয়ে আমিনই বেরো বাইরে আমিন হতে হতে পারবে হ্যাঁ আবাদ এই হইতে না জানো নামাজ দিবে শ্রেষ্ঠ আবাদ খেলুন না বাকি হাজার হিসেব পরে বেকিন আগে কি হিসেব নামাজ হিসেব এটা হলো মিস নেই এটা হলো কি নেই মিস নেই এই জন্য আল্লাহ আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার তৌফিক দান করে আমার মাহফিল কমিটির ভাইদেরকে আমি অনুরোধ করবো আপনারা তরুণ আপনারা যুবক ছোট ছোট বাচ্চা আপনারা তিফলুল ইয়াউমে মাওয়াতিল মুস্তাকবাল আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ ঠিক না বেডি আপনাদের চরিত্র যদি সুন্দর হয়ে যায় আপনারা যদি নামাজ হয়ে যাবেন সমাজ সুন্দর হয়ে যাবে ঠিক না বেডি বলেন না না হলে এমন কিছু আওয়াম আছে যে বাদি দিন লাগে তো বন্ধ করে পড়া কি করি বলে কত তো মাহফিল পেয়ে যাবে না নামাজ দিয়ে ফরজ বাদ দিন নফল টানা নিলে হয়তো আসা নেই আমরা কি বদনাম শোন নাকি সুনাম শোন আর নামাজ তো নিজের লাই কেয়ারা দিব খেয়াল না ঠিক না বেটি নামাজি না মাহফিল করে বের হতে কিন্তু মাহফিল যেলে সবার হাস নামাজের আরো বেশি সবার হাস ঠিক না বেটি ঘন না আল্লাহ আমরা তরুণরে যুবকর তখন নামাজ পড়িবেন বোধ এলে ঘর আসলে ফল নামাজ পড়ে পাবো না বলে আসা মানে হন না আসলে কিন্তু আমি মাহফিল কমিটির যুবকদেরকে তরুণদেরকে বলছি আপনি যখন নামাজ পড়বেন আপনার বাবার লজ্জা এসে যাবে সে দেখতে দেখতে একদিন তার বিবেক নাড়া দিবে কিরে আমার ছেলে নামাজ পড়তেছে আমার জন্য আগে মসজিদে যাওয়া দরকার আমি গেলে আমার ছেলে যাবে এবং আমি যাই না আমার ছেলে মসজিদে যাই দেখতে দেখতে তার একটা ভিতরে কি হয়ে যাবে মন মাইন্ডের মধ্যে এসে যাবে আমিও নামাজ পড়বো বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ সেজন্য এখন বর্তমান যুগে তরুণরা যেভাবে মাহফিলের দিকে এগিয়ে আসছে আমি দেখতেছি বিভিন্ন জায়গায় আমরা যাই মসজিদ কমিটি ইয়াং জেনারেশন মাহফিল কমিটি ইয়াং জেনারেশন বিভিন্ন মাদ্রাসা কমিটির মধ্যে ইয়াং জেনারেশন তবে যুবকদের আরো বেশি প্রশংসা হবে যুবকদের চরিত্র আরো বেশি উন্নত হবে যখন আপনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ধরবেন বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ সমাজের যুবকরা যদি ঠিক হয়ে যায় তরুণরা যদি নামাজ হয়ে যায় সমাজ একটা ইসলামী সমাজ হয়ে যাবে বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার তৌফিক দান করে আমিন আমার নবীর একটা হাদিস শরীফ বুখারী থেকে আমি বলতেছি সহিহ বুখারী এর মধ্যে আছে আমার নবী নামাজের মেসেজ এইভাবে দিয়েছেন একজন সাহাবী কাউন বলতেছেন হে আমার সাহাবা তুমি দৈনিক যদি তোমার ঘর একটা নদীর কিনারে তোমার ঘর কোথায় তোমার ঘর নদীর কিনারে তুমি যদি ওই নদীর মধ্যে তোমার ঘর থেকে বের হই ওই নদীর মধ্যে ডেলি 5 বার গোসল করো সাবান দিয়ে কি দিয়ে বলেন না সাবান দিয়ে যদি ডেলি 5 বার গোসল করো তোমার শরীরে কি ময়লা থাকতে পারে আমার নবীর সাহাবী বলতেন ইয়া রাসূলুল্লাহ না ডেলি 5 বার যদি সাবান দিয়ে গোসল করে আর তো ময়লা থাকে ওর কোনো সম্ভাবনা নেই আমার নবী বলতেছে বুখারীর হাদিস আমার সাহাবী শুনো তুমি ডেলি 5 বার সাবান দিয়ে গোসল করলে তোমার শরীরে যেমন ময়লা থাকবে না তেমনি তুমি যদি 5 ওয়াক্ত নামাজ দৈনিক আদায় করো তোমার বডির মধ্যে কোনো গুনাহ থাকতে পারে না সুবহানাল্লাহ তাহলে নামাজ লাইবে না লাইবে আল্লাহ আমিন সেজন্য আমার রাসূল পাকের হাদিসের মধ্যে আছে বান্দা
যখন জামাতে শরীক হওয়ার জন্য ঘর থেকে আজানের পরে বের হয়, তখন থেকে ফেরেশতারা মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে যায় তাকে স্বাগতম জানানোর জন্য, এবং তার প্রতি কদমে কদমে ফেরেশতারা সওয়াব লিখে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এজন্য আল্লাহ নামাজকে যাতে আমরা অলসতা না করি, নামাজ দিয়ে যাতে আমরা সমাজকে সুন্দর করি, আমাদের চরিত্রকে গঠন করি, আল্লাহ পাক আমাদেরকে কবুল করুন, আমিন। একটা ছোট্ট ছেলে একটা নাচ করছিল না, আরে নামাজকে বলো না কাজ আছে, আরে কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজটা আপনি যদি মসজিদে জামাতের ফজিলত আলাদা, জামাতে চেষ্টা করবেন। আমার নবী জামাতকে এতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন, হাদিসে পাকের মধ্যে আছেন নবীজি দুইজন সাহাবীর কাঁধে পর করে পা শেষরিয়ে পা মরে খুলেছিল, ব্যথা ছিল, তারপরও আমার নবী দুইজন সাহাবার কাঁধে হাত দিয়ে মসজিদে নববীতে জামাতে শরীক হয়েছেন। এতটুকু নামাজের ফজিলত, জামাতের ফজিলত আলাদা। সেই জন্য জামাতে পড়ার চেষ্টা করবেন। আর আপনি মসজিদ দূরে হলে বীরের মধ্যে, আইরের মধ্যে, রাস্তার ধারে, বালুর দেলের মধ্যে নামাজ পড়লে কোনো নইব। মসজিদ শুধু আমারও এই জমি, আল্লাহ আমার নবীর সুরে গোটা দুনিয়া আমাদের জন্য ভাগ করে দিয়েছে। বড় করে বলে সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য যেখানে থাকবেন, যেখানে যাবেন, যত বড় কাজ হোক না কেন, আজান দিছে, নামাজ পড়ার চেষ্টা করবেন। ওই যে বললাম, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পরিবর্তন তৌফিক দান আমিন। তো এই মেরাজের হাদিয়া দি আল্লাহর পক্ষ, আল্লাহর পক্ষ, আর আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, আল্লাহ এই নামাজ পরিবর্তন তৌফিক দান আমিন। এবারে বলতে পারবো এই 12টা হাজার আর মিনিট, আর আমরা সুন্দর আইন ওনা আবার কেরার পদ্ধতি বাদি 10 মিনিট আর মিনিট না না বেশি দিন একটা বাজারে তো সালাতুন ইয়া রাসূল सुनता है मेरे दिल को तमाम, नाम लेते हैं तुम्हारा या नबी सल्लल्लाहु अलैकुम। মেরাজের দিকে আসেন। আমার নবীকে আল্লাহ মেরাজে নিয়ে গেছেন, সবকে সদর হয়েছে। আমার নবীর মেরাজকে সর্বপ্রথম নম্বর স্বীকার করে নিয়েছেন যার নাম, উনি হলো সিদ্দিক আকবর। মাসদিকে গিয়ে জমাদিউ সানি ইবের 22 তারিখ সিদ্দিক আকবরের ওফাত শরীফ বর্গের হলো সুবহানাল্লাহ। ইয়ারা তো আরবি মাস হই হলো জানি না, ও ইংরেজি হলি বলতে পারিব, বাংলা হলি পারিব, আবার সাইনা ভাষা ওদের হদ আছে, বাদ, আশ্বিন, খাতি, অন, ফুস, মাঘ, ফল, সই। আসলে কি বইয়ের ভাষা না? বইয়ের ভাষা দেখি বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ। আচ্ছা দেখতে হইবে হন, তারপরেও বাংলা ইংরেজি পারে, এখন আরবি পারবো না, সারা বলতে না জানি, এই আশা না নেই। আজ 2 মিনিটের মানে 12 মাসের নাম্বার মানুষ শিখে দেন, মানুষ শিখে না হলো শুরু হইবেন দে, কারণ যেখানে যদি শুরু হইলি তারা তারা মুখস্থ হয়, ঠিক না? বেড়ি খাওয়ান না। মুহররম, সফর, রবিউল আউয়াল, সুবহানাল্লাহ। পরম মুহররম, সফর, রবিউ সানি, জমাদাল আউয়াল। দেখো ভাই আসসালাম, মুহররম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউ সানি, জমাদাল আউয়াল, হাসই দাও গনির ভরান না। মুহররম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউ সানি, জমাদাল আউয়াল, জমাদাস সানি, রজব, শাবান, রমজান, জমাদাস সানি, রজব, শাবান, রমজান, শাওয়াল, জিলকদ, জিলহজ, 12 মাসের নাম। জেনে রেখো, মনে রেখো ওহে মুসলমান, জেনে রেখো, মনে রেখো ওহে মুসলমান।
মুসলমান মুখস্থই না আর পর মুহররম সফর রবিউল আউয়াল রবিউ সানি জুমাদাল আউয়াল জুমাদাস সানি রজব শাবান রমজান রজবের পরে কি শাবান ইয়ার পরে রমজান জুমাদাস সানি রজব শাবান রমজান শাওয়াল জিলকদ জিলহজ 12 মাসের নাম মনে রেখো জেনে রেখো ওহে মুসলমান মনে রেখো জেনে রেখো ওহে মুসলমান আল্লাহ আমাদেরকে এই 12 মাসের নাম জেনে রাখার তৌফিক দান করুন আমিন সেই জন্য বন্ধুরা আমার বলতে চেয়েছিলাম আমার নবীর মেরাজ হয়েছিল এই মাসের মধ্যে উম্মে হানির ঘর থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এই মেরাজকে মুফাসসির ইকরামরা মুহাদ্দিসিন ইকরামরা তিন ভাগে ভাগ করেছেন ধরেন কয় ভাগে একটা হলো উম্মে হানির ঘর থেকে হারামে কাবা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এটাকে বলা হয় ইসরা এটাকে বলা হয় কি ইসরা এবং বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে সিদরাতুল মুনতাহা ওটাকে বলা হয় মেরাজ ওটাকে বলা হয় কি মেরাজ এবং সিদরাতুল মুনতাহা থেকে আরশ কুরসি ভেদ করে লা মাকান পর্যন্ত ওটাকে বলা হয় ইরাজ একটা হলো ইসরা একটা হলো মেরাজ আরটা হলো ইরাজ এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন তাহলে এগুলো তিন ভাগের কথা বলতে গেলে অনেক সময় দরকার হবে আমি শেষ ভাগে গিয়ে আল্লাহর সাথে যখন আমার নবীর দিদার হলো সেই কথা একটু বলি যেহেতু এটাও বিশাল সাগর মেরাজ আমি একদিকে ঢুকলে আরেকদিকে চলে যাবেন লাস্ট কথাটা আমি বলি আমার নবীর যখন আরশ কুরসি ভেদ করে লা মাকানের মধ্যে গিয়ে খোদার কুদরতি কোলে যখন পৌঁছেছেন কোরআনে পাকের মধ্যে আছে আমার নবীকে আল্লাহ কি দিয়েছেন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ফাওহা ইলা আবদিহি মা আওহা সুবহানাল্লাহ কোরআন মধ্যে আছে না নাই ফাওহা ইলা আবদিহি মা আওহা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার নবীকে যা যা ওহী করা দরকার সমস্ত কিছু আমার নবীকে আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন খালিক কুল ने आपको मालिक बना दिया ঠিক না বেটি জান্নাত বেহেশত আর নবী ছাড়া না পারে তো 10 জন সাহাবী যারা আশায় মুবাশশারা হয় আবু বকর ফিল জান্নাহ ওমর ফিল জান্নাহ ওসমান ফিল জান্নাহ তালহা ফিল জান্নাহ এইভাবে কয়জনের নাম বলেছিলেন 10 জনের নাম বলেছিলেন তারা কি জান্নাতে হবে তারা কি আমার নবী যাদেরকে জান্নাতে বলেছেন তাদের কি নাউজুবিল্লাহ আর কেউ কি দুজকে বলতে পারবে তাহলে জান্নাত যদিও বা আল্লাহ মালিক হয় কিন্তু সেই জান্নাত আমার নবী দেওয়ার ক্ষমতা আছে না নাই আছে না বলেন না এই কথাটা আমার আর হযরত মুজাদ্দিদ দ্বীন মিল্লাত শাহ আহমদ রেজা খান ফাদরে বেল্লবী কত সুন্দর করে বলেছেন আমার কথা শেষ তুঝসে और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के हम रसूलुल्लाह के अरे जन्नत रसूलुल्लाह की अरे शौक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ তুমি আমার নবী যখন আল্লাহর দরবারে লামকানে যখন কুদরতের কাছে গেলেন কুদরতের রবের কাছে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার নবীর পক্ষ থেকে আল্লাহকে বলেছিল আমরা যে নামাজে তাশাহুদ করি আছে না নাই আত্তাহিয়া আছে না নাই এটা ফরমান ওয়াজিব কি ফরমান কি আত্তাহিয়া অনেকে নবীর নামাজ পড়ে হওয়া আমার নবী আল্লাহর দরবারে গিয়ে আমার নবী পড়েছেন আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াত-তাইয়্যিবাত বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ ও মাওলা
দরবারে আমি নবী আসলাম, আপনাকে তাহিয়া মানে অভিবাদন জানানো, স্বাগতম জানানো, কি জানানো হল না, স্বাগতম জানানো। আমার নবী আল্লাহকে স্বাগতম দিচ্ছেন। প্রথমে আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়িবাতু, আল্লাহকে স্বাগতম দিচ্ছেন, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার নবীকে কি বলা হলো, আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আত্তাহিয়ার মধ্যে আছে না নাই? আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ আমার নবীকে কি দিলেন, সালাম দিলেন এবং আমার নবী সে সালামের জবাবটা চাইলে ওয়ালাইকুম আসসালাম বলতে পারতেন, ঠিক না বেরি? আমার নবী ওয়ালাইকুম আসসালাম বলেছেন। আত্তাহিয়ার মধ্যে কি ওয়ালাইকুম আসসালাম আছে? ওখানে কি আছে? আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এরপর কি আছে? ওয়াসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন। সুবহানাল্লাহ। আজকে যে হযরত ওমর আলী শাহ রাহমাতুল্লাহর ওরস চলে, এখানে হয় কি হয় না? ওমর শাহ আমার এরা হলো সালিহিন বান্দা। কি বান্দা বলেন না? সালিহিন বান্দা, নেককার বান্দা, আল্লাহর ওলি। ওলি মানে আল্লাহর বন্ধু। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার নবীকে মওলা সালাম দেওয়ার পরে আমার নবী সালামটা ওয়ালাইকুম আসসালাম বলে, নিজের জন্য জবাব দেয় নাই। আমার নবী ওয়াসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন, আল্লাহর সালিহিন বান্দাদেরকে সেখানে সংযুক্ত করে নিলেন। আমার নবী বলেছেন আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহিন। হাবিব এবং মাহবুবের মধুর আলাপ, সুবহানাল্লাহ, মধুর আলাপ, মধুর কথা, একজন আরেকজনকে সালাম দিচ্ছে, একজন আরেকজনের জবাব দিচ্ছে। এই মধুর আলাপ দেখে আল্লাহর ফেরেশতারা কি বলেন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর সাথে এবং আমার নবীর সাথে, হাবিব এবং মাহবুবের মাঝে কথোপকথন দেখে, মধুর প্রেমময় আলাপ দেখে ফেরেশতারা বলে উঠলেন, আশহাদু আল্লা ইলাহা, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, প্রভু নাই। ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা ও রাসূল। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই আত্তাহিয়া শিরক করুন। সুবহানাল্লাহ। এই আত্তাহিয়া নবীর নামাজ হইব না? এ বহুত বেয়াদবালে গোস্তাহে রাসূলুল্লাহ হবে। আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী হইলি, হ্যাঁ তুই নবীর খেয়াল রাখ, গোরা গাদার খেয়াল রাখতে না, নিকৃষ্ট দরকার হল নাউজুবিল্লাহ। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো আমরা মুর্দা নবীকে সালাম দিচ্ছি না, জিন্দা নবীকে সালাম দিচ্ছি। কথা বলে ঠিক কিনা? আমার নবী হায়াতুন নবী, আমার নবী জিন্দা নবী। কথা বলে ঠিক কিনা? হাদিসে পাকের মধ্যে আছে আল আম্বিয়া ওয়া আহইয়াউন, শুধু আমার নবী নয়, সমস্ত নবীরা জিন্দা। আর হাদিস আছে ইউসাল্লুনা ফি কুবুরিহিম, তারা কবরে নামাজ পড়ে। তারা কবরে কি পড়ে? ওই যে আমার নবী মেরাজ যাওয়ার সময় মুসাদের কবরে নামাজ পড়তেছে, দেখছে না? আমার নবী বলেন রাআইতু মুসা ইউসাল্লুনা ফি কবরিহি, আমি নবী মেরাজের সময় আমি মুসার কবর দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতেছি মুসা কবরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেছে। ওয়া হুয়া কায়িমুন ইউসাল্লি, সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেছে। পড়ে করে বলে সুবহানাল্লাহ। তো সমস্ত নবীও যদি জিন্দা হয়, তবে আর কি নবীর ফর হামলা বেশি, আর একটা দামি না বেদামি, আর একটা সমস্ত নবীর সাথে নবী, সমস্ত নবীর কিনে নবী, আর গোটার ধরনের কি নবী হন না? অন্যান্য নবী বিয়াকুন যদি জিন্দা হয়, আর নবী কি হায়াতুন নবী, জিন্দা নবী হন না? নবী কি নবী? আমার হাদিসের মধ্যে আছে আল আম্বিয়া ওয়া আহইয়াউ, সমস্ত নবীরা জিন্দা। সেখানে সমস্ত নবীর সেরা নবী যিনি, যার শানে আল্লাহ বলেন তিলকার রাসূল ফাদদালনা বা'দুহুম আলা বা'দ মিনহুম মান কাল্লামাল্লাহ ওয়া রাফা বা'দাহুম দারাজাত। বড় করে সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য আমার নবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, আমার কথা শেষ করছি, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সেটা একটা করি বলে আমি শেষ করে দিচ্ছি। আয়ে নবিয়ো কে সুলতান,
বেড়ে খাও না এখন নবীর মাহফিল পেলে নবীকে সুলতান যিনি নবীদের সর্দার যিনি নবীদের কি এখন ডরে রহন না আয় নবিয়োं के आए नबियों के एक नजर जो उनको देखे हो जाए कुर्बान आए नबियों के तान आए नबियों के মৌলাই করবেন মৌলা ইমাম উমর ফারুক আজম আন নবীর তলওয়ালে যাব দে এই ফারুক আজম আল্লাহ দয়া করি আন নবী দয়া করি আল্লাহুম্মা আইজিল ইসলামা ফি উমর আল্লাহর উমরকে তুমি ইসলামের জন্য কবুল করো আমিন আমার নবী দোয়া করেছেন আল্লাহ কবুল করেছেন সুবহানাল্লাহ যে উমর তলোয়ার নিয়ে যাচ্ছে নবীকে কদর করার জন্য সেই উমর নবীর কদমে গিয়ে কুরবান হয়ে গেলেন সুবহানাল্লাহ কি হলো শায়রা হইতো হাত মে তলওয়ার लेकर आए जब हजरत उमर आ मेरे दामन में आजा कह दिया तो हो गया कह दिया तो हो गया कह दिया तो हो गया मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया कह दिया तो বাজে কে ডরে ইনামাল আমার উপর খাওয়া দিই শেখ ভালো যান সব ভালো তার कह दिया तो कह दिया तो गया मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया बड़ा कर बोलो ना सुभान अल्लाह नाम नबीर शान मान এই লোক তো লাইন নয় লাইটের পর লাইট মাসের পর মাস বছরের পর বছর বয়ন করলো আম নবীর আসমাত মুস্তাফা শান মুস্তাফা শেষ হবে না হবে না হবে না क्या खुदा की अज़मत क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने खुदा की अज़मत क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने मकामे मुस्तफा क्या है मकामे मुस्तफा का है मोहम्मद का खुदा जाने या नबी